सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ दोहरा। सतगुर आए सभा मैं सिखन श्रेय करंत। सिख बनिया तब नमो कर फिरियो निकट भगवंत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, बड़े ही प्रेम नाल आप जी ने गुरबाणी का कीर्तन श्रवण किया है। हुण जो लड़ीवार कथा चल रही है उस कथा का आनंद माणो। श्री गुरु कलगीधर पातशाह के समय उजैन का रहने वाला गुरसिख भाई बिसंबर दास बाणिया, जिसनों गुरु घर नाल बहुत ज़्यादा भरोसा और प्रेम सी। महाराज कहते ने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै। प्रेम भी होवे भरोसा भी हो। भरोसे वाला और प्रेम वाला सी, पर ओदा पुत्र भरोसा ते प्रेम दोवां तो खाली सी। पहला उन्हें अपने पुत्र नूं भेजिया जिहड़ा श्री कलगीधर पातशाह जी की क्रिया नूं देख के भलेखे च पै गया और जिहड़ा महाराज ने सिदक का बचन दिता सी वो सिदक का बचन भी बेच के 600 रुपये तो 3000 रुपया कमा के घर पहुंचया। प्यो ने बड़ा समझाया पर बेप्रतीते नूं प्रतीत आउणी औखी है, समझ नहीं आई। पर जदों ठोकर वजी सारा कुछ बर्बाद हो गया। फिर प्यो नूं कहन लगा बापू मेरे तो गलती हो गई है, चल के 10वें पातशाह कोलों माफ़ी मंगीए। परिवार सारा ही चल के आनंदपुर साहिब आ गया। गुरु जी कोल कुछ दिन रहे ने। महाराज ने बख्शिशां कीतियां ने। हुण महाराज उहदे बहाने, क्योंकि प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है। महापुरुष किसी एक बंदे दे प्रथाए बोलते ने, पर वो एक बंदे दे प्रथाए कीता होया बचन लखां बंदियां दा भला कर दिंदा, करोड़ां दा कल्याण कर दिंदा। जिहड़े बचन महाराज कलगीधर 10वें पातशाह जी ने बिसंबर दास नूं कहे वो साडे सारियां दे वास्ते मार्गदर्शक बन गए। तो आओ अरदासां जारी होईयां ने, सुनिए प्यार नाल, क्योंकि अरदास का महत्म बहुत वड्डा है। जिन्हों आपां जे अज समझ लीए साडे सारे दुख कटे जान। बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। प्यार नाल सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। सतगुर आए सभा मैं सिखन श्रेय करंत। कलगीधर जी का दरबार सजिया। महाराज दरबार विच आए, सिखां नूं दर्शन दे रहे ने ते उन्हां दा कल्याण कर रहे ने। सिख बाणियां तब नमो कर फिरियो निकट भगवंत। बाणियां गुरु कलगीधर पातशाह दे चरनां च आके मत्था टेक के बैठ गया। लो पई श्री मुक्ति गुर मृगद बखाने। सतगुरु कलगीधर पातशाह बिसंबर दास बाणीए नूं बड़े प्रेम दे नाल बोले। क्या सिख इच्छा क्या ठाने। महाराज कहते सिखा
कहो सिखा इच्छा क्या ठाने, दस की इच्छा रखदा है। हम पाको निर्मिल सिख अहैं, तू साडा चरण पौलिया सिख है। साध संगत जी, एक खंडे दी पौल वाले सिंह हुंदे है, वो तो खालसे की फौज हो गई ना, जिन्हों ने जंग युद्ध लड़ना, शस्त्र धारी। एक हो गए चरण पौलीए, ਜਿਹੜੇ गुरु घर नाल सहज मार्ग च जुड़े है, चरण पौल लई है, नाम जपते है, गुरबाणी पढ़ते है, शस्त्र बस्त्र नहीं रखते, सादा जीवन गृहस्थी जीवन रखते है, उन्होंने चरण पौलीए कहते। महाराज कहते तू साडे चरण पौलिया सिख है, साडा निर्मल तेरी बुद्धि है, हिरदा अंतस्करण तेरा शुद्ध है। देश दखण में एक तूर है, दक्षिण दिशा दे विच सिख साडे थोड़े हन, उन्हां विचों विरलियां विचों विरला सिख तू है। दखण बिखै सिख होए थोरे, है थोड़े, दक्षिण विच सिख थोड़े हन। जां तां साध संगत जी उजैन विच बिसंबर दास रहिंदा सी, जां फिर बुरहानपुर दे विच 50-60 सिख रहिंदे सन। ये भाई गुरदास दीआं वारां विच भी आउंदा, मेल वड्डा बुरहानपुर। बुरहानपुर इंदौर तो भी 200 किलोमीटर अगे है, ते उजैन इंदौर तो 70 किलोमीटर उरे है। तो महाराज कहते भी दखण दे जो विरले विरले सिख रहिंदे है गुरु के, उन्हां विचों तू एक सिख साडा प्रेमी सिदकी सिख है। पर तेरे वर्गा सिदकी प्रेमी दखण च होर कोई नहीं है। तां बिसंबर दास हाथ जोड़ के बोलिया, गुरु कलगीधर जी नूं बेनती करन लगा, बिसंबर दास बाणिया गुरु दा प्रेमी सिख गल पल्ला पा के बेनती करता है, हे सच्चे पातशाह जी महाराज, मेरे घर गरीबी आ गई है, दलिद्र छा गया है। महाराज सब कुछ बर्बाद हो गया, हर चीज की तंगी है। हे सच्चे पातशाह, जिथे मेरा वड्डा शाहूकारा चलता सी, अज उथे मैनू करजा चुकना पै रहा, रोटी वास्ते भी सानू तरले करने पैंदे है, घर दे विच हर चीज की कमी आ गई है। पहला ना महाराज मेरा गुजारा ठीक करो, मेरे घर जड़ी दलिद्रता गरीबी आई है दूर करो, भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। भगतां ने भी कहा भी भुखियां ते भगती कोई नहीं हुंदी, महाराज सारा कुछ चाहिए, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, पनिया जुत्ती नूं कहंदे, जुत्ती वधिया चाहिदी पैरां 'च पाउण वास्ते। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका, कपड़ा वधिया चाहिदा। ते सत सीका कहंदे सत सियाड़, सत वाली हल वाह के जिहड़ा खेत चों अनाज कड्ढे वो चाहिदा। गऊ भैंस मंगो लवेरी, दुध पीण नूं गां मझ भी चाहिदी है। एक ताजन तुरी चंगेरी, आउण जाण वास्ते घोड़ी भी चंगी चाहिदी। घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवै, मंगी घर वाली भी चंगी चाहिदी है, सेवा करन वाली, प्यार नाल आए गए नूं जी आया आखे, प्रशादा बना के छकावे, पति की सेवा करे, इहो जी घर वाली भी चाहिदी है।
ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪੀਛੇ ਪੁੱਛੋਂ ਮਮਤਾ ਟਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਜਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਕੱਫਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਮਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਾਏ। ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਉਦਹ ਸੰਪਦਾ ਤਥਾ ਬਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਲਿੱਦਰ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਘਰ ਜੈ ਹੋ ਜਲਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਹੁ ਕਰਾਹੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਤਬ ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸਤਰ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਬਸਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ ਧੋ ਕੇ ਸਵੱਛ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਜ ਦੇਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਗ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ, ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਉਸ ਦੇਗ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾਣਾ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਆਨੰਦ ਦੀਨ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਪਾਠ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ
ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਂ 3 ਪਾਠ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ। 3 ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਪਾਠ ਆਨੰਦ 3 ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ 3 ਪਾਠ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ, 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ 3 ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਥਮ ਪੜਹੁ ਜਪ ਬੈਠੋ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮਗਰੋਂ 3 ਪਾਠ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਦੇਹੁ ਪੰਜ ਗਿਰਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਛਾਂਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ 5 ਵਰਤਾਰੇ 5 ਵਾਰੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਿੱਖੋ ਕਰਹੁ ਅਚਾਵਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਣਾ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੈ ਖਿਚ ਪਾਵਨ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਗ ਸਜਾਣ ਦੀ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਧੋਏ ਹੋਏ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲਿਆਂ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਸਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਭੇਮ ਜੋ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ, ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾ ਕਰ ਹੈ ਤਬ ਮੰਤਰ ਮਹਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਵੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਪਾਠ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਤਬ ਮੰਤਰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਪ ਮੰਤਰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਰਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਜਾਣੀਐ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਤਬ ਮੰਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਬੈਤਾਲ ਪਿਸ਼ਾਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਰੂਹ ਬਦ ਰੂਹ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ये पक्की गल, ये गारंटी दे रहे 10वें पातशाह। पर जे साध संगत जी अरदास की आप मर्यादा नूं समझिया नहीं, फिर तो इन्हां चक्करां 'च फसे रहना। फिर तो बस वो जिहड़ी चक्की चल रही संसार नूं पीसन वाली, उहदे 'च पिसदे रहो। महाराज कलगीधर पातशाह दसन लगे है भी साध संगत जी खालसे नूं 101 अरदास दसी है, वो हुण गुरु 10वें पातशाह समझाणगे। हाँ जी। जप प्रयोग अर सिद्धता सिख सिख अरदास सिद्ध मन संत। जपजी साहब का प्रयोग सब तो उत्तम है। जपजी साहब का पाठ रोज करने वाले दे नेड़े कोई माड़ी चीज़ आ नहीं सकती, कोई बिगड़ नहीं आ सकता। और जपजी साहब जिहड़ा अमृत वेले करे, वो जपजी साहब सिद्ध हो जाता है। सिद्ध तो भाव है भी जिहड़ा जपजी साहब पढ़ने वाला गुरमुख है, वो बचन जो करेगा वो बचन भी पूरा हो जाएगा। आखो सतनाम। लाहौर शहर दे विच सिख भाई लखू पटोलिया होया, जिहड़ा 21 पाठ जपजी साहब दे करके प्रशादा छकदा सी, भाई लखू। और वो सिख पहला कहंदे डाकू सीगा, डाके मारदे मारदे नूं गुरु की संगत ने ऐसी कोई कला वरता दी, जीवन बदल गया। भाई गुरदास जी लिखदे लखू विच पटोलिया, भाई लखू पटोलिया लाहौर दे विच रहिंदा, फकीर हो गया। ना शरीर ते कपड़े पाउण दी, ना रोटी दी, ना सौण दी, ना बहन दी परवाह ही नहीं। बाजार च गलियां च फिरदा, जपजी साहब का पाठ हर वेले करी जा। जे कोई बीबी भैन कहती बाबा जी प्रशादा छको, कहना भैन जपजी साहब जबानी याद है तेनू? जे वो कहती हाँ बाबा जी जपजी साहब याद है, बीबी फिर पाठ सुना। बीबी घर दे अंदर है, लखू गली च खलोता पाठ सुनदा है। जे तो उन्होंने सारा पाठ जपजी साहब का शुद्ध याद है, फिर तो कहना लिया बीबी प्रशादा बना दे छक लेने। तो जे उन्होंने जपजी साहब पूरा याद नहीं, उन्होंने कहना बीबी जपजी साहब याद कर लै, फिर तेरे हथ का प्रशादा छकांगा। जिन्ना चਿਰ तेनू जपजी साहब नहीं आता, मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खानी। ऐना वो गुरसिख 21 पाठ घट्टो घट रोज करने जपजी साहब दे, ते फिर जपजी साहब करन वाली बीबी दे हथ का ही प्रशादा छकना, दूजी बीबी भैन का हथ का प्रशादा नहीं छकना। और प्रशादा भी किसी के घर वड़ के नहीं छकना, गली च खलोत्या खलोत्या हथ ते लैके प्रशादा छकना। इधर एक सिख भाई बुद्धू घुमियार लाहौर का रहन वाला, उन्हें करजा चुक के भट्ठा लवा लिया, इट्टां बनावांगा ते बेचांगा, करजा ला देंगा, 4 पैसे आप कमा लवांगा। जदों उन्हें करजा चुक के भट्ठा लाया, श्री गुरु अर्जन देव जी लाहौर गए हुए सन। भाई बुद्धू घुमियार ने गुरु अर्जन देव जी को बेनती की, महाराज कल संगत समेत मेरे घर प्रशादा छको। महाराज उहदे घर प्रशादा छकन अगले दिन चले गए। भाई लखू नूं भी पता लग गया भी गुरु जी घुमियार दे घर गए ने। भाई लखू भी आ गया। भाना कुदरत का ऐसा वरत्या भी जदों भाई लखू आया लंगर समाप्त हो गया, लंगर चाले पा गया। जदों लंगर मस्ताना होया तो भाई लखू ने आके आख्या प्रशादा दिओ, भी गुरु साहब लंगर छक रहे हैं तो सिख ने भी तो छकना ही है। वो भाई बुद्धू कहता जी तुसी लेट आए हो, प्रशादा तो हुण समाप्त हो गया। भाई लखू कहता फिर तेरा आवा कच्चा रहेगा। अंदर गुरु अर्जन देव जी बैठे सुन रहे ने। महाराज कहते ना भाई इदा ना कह, गरीब सिख का आवा पक जावे। भाई लखू कहता ना गुरु जी बुद्धू का आवा कच्चा। महाराज कहते ना भाई पक्का। बुद्धू तीजी बारी भाई लखू बोलिया, कहता नहीं गुरु जी बुद्धू का आवा
ਕੱਚਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭੱਠਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਠਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਵਾ, ਹੁਣ ਪੱਕ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਬੁੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਰ ਸਿੱਧਤਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਧ ਸੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਮੰਤਰ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਵਣਜ ਗੁਰ ਧਰਮ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੈ ਲਾਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰੇ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੈ ਲਾਭ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇਖ ਰਾਹੀ ਸਾਂਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਰਤਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛਕੀ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਕਠਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਬਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਜੈਨ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਕਠਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਥੋੜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਠਿਨਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਘੰਟੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਕਠਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੋ ਭੇਵ ਕਹੋ ਜੋ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਸਦਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਭੇਦ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਜੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕਰੋ ਕਰਾਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਨਾ ਆਏ ਜੇ ਸਿੱਖਤੇ ਗੁੜ ਦਾਣਾ ਫਲ ਆਦ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਦਾਣਾ ਫਲ ਆਦ। ਫਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਗੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਗਰੀਬ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾ ਲਏ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਫਲ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਭ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਾਧ ਮੁਖ ਜਾਪ। ਜੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਪਾਰ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਾਪ ਕਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ
ਸੁਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਭ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਾਧ ਮੁਖ ਜਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਮੰਤਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਪ ਕਰਾਵੇ, ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਾਜ ਹਰ ਸੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਲਾਪ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਨੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ। ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਲਾਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗਰੀਬਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਧਰਮ ਬੀਜ ਅਖੰਡ ਬਿਰਦ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਇਹ ਤੀਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ 101 ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਕਥਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਤੀ ਵੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਬੀਜ ਅਖੰਡ ਬਿਰਦ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਰਭ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਇਹ ਤੀਨ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇਤਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਕਸ਼ਟ ਹਰੇ ਬੇਲੀ ਫਲੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਰਦ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ बड़े महापुरुष करामाती शक्ति के मालक। उधरों वैदा ने हकीमां ने बड़ियां पुड़ियां दवाइयां सब कुछ कर लिया, दाइयां ने बड़ा जोर ला लिया, बच्चा जन्म लैन ते ही नहीं आ रहा। कई बार इहो जे केस हो जाते, अजकल तो ऑपरेशन डॉक्टर बिना कारण दे भी कह देंगे भी ऑपरेशन कराओ, भी फटाफट जान छुड़ाओ। तो लड़कियां भी कई दर्द नहीं सहारदियां तो कहंदियां भी ऑपरेशन कराओ, हालांकि ये घाटे वाला सौदा है। वो जिहड़ी बेगम सी वो मरदी जा रही सी दर्द के नाल, ते साध संगत जी बादशाह औरंगजेब ने जदों देखा भी चारे पासे हथ खड़े ने, उन्हें अपने वजीर नूं भेजा भी बाबा राम राय जी को जाओ, मजनू के टेले उन्होंने बेनती करो, बेगम बड़ी दुखी है, बच्चा सुखी हो जाए। बाबा राम राय जी को जदों आया वजीर, उन्हें हथ जोड़ के बेनती की। बाबा जी ने आख्या लियाओ गड़वा जल दा, गड़वा जल दा मंगा के जपजी साहब का पाठ किया। जपजी साहब का पाठ करके कहते जाओ बेगम नूं छका दिओ। जदों जाके वो अमृत बाणी का पढ़िया होया बेगम के मूँह च पाया, उस वेले बेटा जन्म पिया। वो बेटा फिर गुरु घर का सेवक बनया, बहादुर शाह 10वें पातशाह के नाल हजूर साहब तक गया। वो मन च शरधा क्यों सी? क्योंकि वह जन्म जपजी साहब की बाणी नाल होया सी। आखो सतनाम। जपजी साहब की बड़ी महिमा है। तो कहते भी सिख जदों बरसूत की पीड़ा हो रही होवे उदों अरदास करे, चौथी अरदास है। ते पंजवीं है बेली फल है, भी जिहड़ी साडी बेल है ये अगे भी वधे। महाराज गुरबाणी च कहते ने वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कलाहार बंद बहाली। गुरु नानक साहब साडा परिवार वधे, पुत्र पोतरे पड़पोतरे खेडण, साडे घर दे विच खुशियां आउण, ये अरदास सिख करे। गुर पूजक सिस सीन, बच्चा जिहड़ा है वो गुरु घर नूं पूजन वाला होवे। और जदों बच्चे नूं माँ अपने थन धुआ के सीने लांदी है ना, पहली बार दुध पियादी है, उस वेले 7वीं अरदास करे। ये अरदासां 7 ने जिहड़ियां अज आपां सुणियां ने। अगे वो बच्चे की विद्या, बच्चे का विआह, बच्चे के संस्कार जीवन के सारे ही दसने ने। वो अरदासां 101 अरदास गुरु कलगीधर महाराज साहब गुरु गोबिंद सिंह जी दसणगे। आप जी सरवण करोगे। सर्व के लिहाज नाल समाप्ति है।